When we stand today celebrating Independence Day, when we stand today to remember the struggles of our martyrs, it is very important to remember the history of the freedom struggle. It is very important for us to remember who were the ones who were the bootlickers of the Britishers at that time. It is very important for us to not forget our history, that on one hand, when Shahid-e-Azam Bhagat Singh, on one hand, when we know that the people who were envisioning of equality in the society were serving in the jails, they were put into the cellular jails. There were people like Savarkar and the RSS who were trying to leak the Britishers and trying to write apology letter. We must not forget, because they are the people. These are the people and their followers today governing the country, who are sitting at the union government and trying to dictate a renewed definition of what nationalism should be. When we send our message from here in Kerala on the day of Independence Day, we need to tell them that we will not go behind. We will not move an inch back to tell the slogan of Azadi, because we know what is the meaning of Azadi, because we know that still now inside this country, people are under the below poverty line. We know till now there are lakhs of people inside this country who are not able to access basic amenities. There are lakhs of people inside this country who do not have access to education and employment. There is lakhs of people inside this country who do not have food and access to basic minimum facilities. That is why it is very important for all of us who believe in the Constitution, who believe in equality, to chant the slogan of Azadi. Because for us, Azadi means that all people, all humanity should be free from any chains of shackle who are trying to push back humanity. We mean, when we talk about Azadi, we mean that every person inside this country should be free from mind. Every person should be free from fear. That is what our real Azadi meaning is. The RSS and the BJP, who has a history, the RSS who has a history of bootlicking the Britishers, will never understand the real meaning of independence. That is what Bhagat Singh has taught us. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തെ കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, യഥാർത്ഥ പോരാളികളായി ജയിലിൽ പോയ മനുഷ്യരെയും അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ബൂട്ടുനക്കികളായി വരുന്ന മനുഷ്യരെയും നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗത് സിംഗിനെ പോലെ ധൈര്യപൂർവ്വം ജയിലിലേക്ക് പോയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ നിരവധിയായിട്ടുള്ള രക്തസാക്ഷികൾ നമുക്കുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ RSSന്റെ നേതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള സവർക്കർ അടക്കം അപ്പോളജി ലെറ്റർ, മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി കൊടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ അടിയറ പറഞ്ഞ ചരിത്രവും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുന്നത്, ഇന്ന് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ബൂട്ട്ലിക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂനക്കികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടം, യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അവർ ഇവിടെ പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ, നാഷണലിസത്തിന്, ദേശീയതയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ, പുതിയ നിർവചനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ, നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് കേരളത്തിലുള്ളവർ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, നിങ്ങളുടെ അജണ്ടയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്താണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. BPL വിഭാഗത്തിലുള്ള, അതുപോലെ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ എല്ലാം തന്നെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവരുടെ ആരോഗ്യം, അവരുടെ തൊഴിൽ എന്നിവയെല്ലാം ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയണം. അതുപോലെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം, ആസാദി എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, തുല്യതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കേരളീയരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന, ഒരിഞ്ച് പോലും പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് നാം ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിക്കാൻ
സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യ ലഭ്യത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. RSSുകാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകില്ല. കാരണം RSSുകാർ ബൂട്ടുനക്കികളാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.